نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نہایت ہی جیشان عزت معاب ناظم اجلاس حافظ شمسیر عالم صاحب الفیضی حفظ اللہ امیر ضلع جمعیت اہل حدیث گڈا اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، آپ جیسے معزز سامعین حضرات، میں نہایت اختصار کے ساتھ، حالانکہ دل پہ سوچ رہا تھا کہ کوئی دوسرا موضوع ہو، لیکن چونکہ قرآن کے تعلق سے ہمارے مقررین کرام اکثر بیان کرتے رہے اور مقتضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو وسیم رجوی صاحب نے قرآن کے خلاف یا قرآن مقدس کی 26 آیتوں کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے کہ قرآن مقدس سے 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے، یہ مقدمہ دائر کیا. جائز بات ہے، وہ نادان ہے، جاہل ہے. اگر وہ کچھ بھی علم رکھتا تو یقیناً کسی بھی دھارمک کتاب، کسی بھی مذہب کی کتاب کا چیلنج نہیں ہونا چاہیے اور نہ کرتا، اور نہ وہ سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کرتا. لیکن یوں ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، انہیں اچھی سمجھ دے. اللہ رب العالمین انہیں قرآن مقدس جیسے عظیم کتاب سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. یقیناً دوستو، قرآن مقدس ایک عظیم کتاب ہے اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے دی ہے. اللہ بیان کرتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اوپر ہے. اللہ نے کر دیا کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. اس لیے ایک کیا وسیم رجوی ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں جو پیدا ہو جائے قرآن مقدس کے خلاف میں اور قرآن مقدس کی آیتوں کے خلاف میں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کلام بدلے گا، قرآن مقدس جیسی کتاب بدلے گی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. ہر دور میں ہر وقت میں کچھ نہ کچھ اعتراض ہوا، لیکن آج تک اللہ رب العالمین نے انہیں کامیاب نہیں کیا. اس لیے کہ اگر ایک قرآن یا 26 آیتوں کو آپ بتا رہے ہیں ہٹا دیجئے، لیکن حافظ قرآن کے سینوں میں جو حفظ ہے، جو بچوں کے ذہن و قلوب میں سمایا ہوا ہے، اس کو کون مٹا سکتا ہے، اس کو کون ہٹا سکتا ہے. اس لیے لوگوں، قرآن مقدس کی 26 کیا 100 بھی رد بدل نہیں ہو سکتا ہے. یقیناً اس قرآن کا مقام ہے، اس قرآن مقدس کی بہت بڑی فضیلت ہے. نبی محترم رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لوگوں سنو، اقرا ورتقی ورتی کما کنت ترتل فی الدنیا. اے لوگوں تم کو، یعنی اللہ رب العالمین صاحب قرآن سے کہے گا، قیامت کی گھڑی ہوگی، اللہ حافظ قرآن سے کہے گا، قاری قرآن سے کہے گا، اقرا پڑھو ورتقی، اور تم جنت کی سیڑھیوں میں چلو دھیرے دھیرے. ورتل کما کنت ترتل، یعنی تم دھیرے دھیرے بتدریج چلو، یعنی جس طرح تم پڑھو اور آہی یعنی دھیرے دھیرے، یعنی
बल्कि बतदरीज तुम पढ़ो और जन्नत की सीढ़ियों में चढ़ते जाओ, इसलिए कि तुम्हारी आखिरी मंजिल वहां पे होगी। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया है, आखिर मंज़िलतिका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, यानी तुम्हारी आखिरी मंजिल वहां पे होगी जहां तुम आखिरी सूरत की तिलावत करोगे। मुसलमानों, ये मकाम है, ये फजीलत इस कुरान के पढ़ने वालों का अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, युक़ालु नहीं माहिर बिल कुरान मअस-सफरतिल किरामिल बररा, यानी क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन साहिब कुरान के बारे में कहेगा, युक़ालु यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन माहिर कुरान के बारे में नबी ने बयान फरमाया है कि उनका हश्र और उनका उठान किसके साथ, मअस-सफरतिल किरामिल बररा, यानी बुजुर्ग फरिश्तों के साथ उनका हश्र होगा, उनका वो क़यामत के दिन बुजुर्ग फरिश्तों के साथ उठेगा, उनके साथ रहेगा। और उसके बाद नबी ने बयान फरमाया, वल्लज़ी, और वो शख्स जो अटक अटक करके पढ़ रहा था, जो अटक अटक करके पढ़ रहा बड़ी मुश्किल से, वशाकुन वयतअत्तहु वशाकुन अलैहि फलहु अजरान, यानी अटक अटक करके पढ़ रहा बड़ी मुश्किल से, जबान सही तौर पर जबान से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ रहा है। नबी ने बयान फरमाया है, फलहु अजरान, उसके लिए दोगुना सवाब, यानी एक तो मेहनत करने का, बड़ी मुश्किल से पढ़ रहा है, और दूसरा पढ़ने का। मुसलमानों, ये मकाम है, और इस कुरान को मिटाने में चला है ये कम वक्त, ये खबीर, ये कुर्दैन फराज और रुतबा तहकीक। खुदा की कसम, आज तक इस कुरान को किसी ने चैलेंज देकर के इसको मिटाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उनको नाकाम किया है, उनको मुंह की खाई खानी पड़ी है। इसलिए ये वसीम रिज़वी क्या है बताऊं आपको, ये असल में यकीनन कुरान मुक़द्दस किसके लिए है। अल्लाह ने बयान फरमाया है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि इस किताब के अंदर हिदायत है मुत्तक़ीनों के लिए। रे अल्लाह के तारीफ, लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि, इसमें कोई शक व शुबहात के कलिमात नहीं, कोई शक करने की गुंजाइश नहीं। और कहा हुदल लिल मुत्तक़ीन, इस किताब के अंदर क्या है, मुत्तक़ीनों के लिए हिदायत है। तो ये जाहिर सी बात है, ये मुत्तक़ी नहीं है, ये कम वक्त लुत्फ़ तहक़ीक़ और लुत्फ़ तराश है। इसलिए ये जो है अनाप शनाप बोल रहा है कि कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए, यकीनन ये क्या इसका बाप दिया जाएगा इसको, लेकिन मिटा नहीं सकता है, न हटा सकता है। सुनो मेरे दोस्तों, नबी मुहतरम रसूल मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा। सुनो गौर से, नबी ने कहा, ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हरफुन वलकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, यानी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह, जो शख्स कुरान मुक़द्दस की एक हरफ पढ़ता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया फलहु हसनतुन, उसके लिए एक नेकी है, लेकिन दर्जे के एतबार से एक नेकी का दर्जा 10 गुना है, यानी 10 नेकियों के बराबर उसको सवाब मिलेगा। नबी ने कहा, ला अक़ूल, मैं नहीं कहता अलिफ हरफुन अलिफ लाम मीम हरफुन, यानी अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वलेकिन अलिफुन हरफुन, अलिफ एक अलग हर्फ है, लाम एक अलग हर्फ है, मीम एक अलग हर्फ है। कुल मिलाकर के आप एक मरतबा ज़बान को हरकत दे दीजिए, नबी कहते हैं कि आपको 20 नेकियां मिल जाएगी। इसलिए मुसलमानों, सवाब है, इसको पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद पढ़ो। नबी मुहतरम रसूल मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, गौर से सुनिए, इक़राउल कुरान, आए लोगों कुरान की तिलावत किया करो, फ़इन्नहु याती यौमल क़यामत शफ़ीअन लिअस्हाबिही, इसलिए कि कुरान पढ़ने वालों के लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत करेगा, शाफ़ी बन कर के आएगा। इसलिए लोगों कुरान की तिलावत किया करो, कुरान पढ़ोगे, अरे दुनिया में तुम्हें नेकी न समझ में आए, तुम समझो क्या मैं इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन क़यामत की घड़ी होगी, आप एक तरफ अल्लाह के सामने खड़े होंगे, ये कुरान खड़ा हो जाएगा। इसलिए कि नबी का फरमान सच्चा है, फ़इन्नहु याती यौमल क़यामत शफ़ीअन लिअस्हाबिही, ये
کرنے والوں کے لیے سفارش بن کے آئے گا. اس لیے لوگوں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو. نبی نے بیان فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد, یہ قرآن بھی قیامت کا دینا اور روزے بھی اللہ کے سامنے سفارش کریں گے. یقول القرآن اے رب انی منعتہ النوم باللیل, اے اللہ میں نے رات کی تاریکی میں اس کو سونے سے رو کے رکھا تھا. اے اللہ رات کو بھی یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا, اس لیے آج میں اس بات میں پیروی کر رہا ہوں. اے اللہ میں سفارش کر رہا ہوں, اللہ میری سفارش کو قبول فرما لے. حدیث کے الفاظ فیشفعان للعبد, اللہ قرآن کے بھی سفارش کو اور روزے کے بھی سفارش کو قبول فرما لے گا. اس لیے میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت کیا کرو. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اے لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو. جس طرح قبرستان میں قرآن کی تلاوت منع, اسی طرح تم اپنے گھروں میں قرآن کو ایسا نہ ہو کہ نہ پڑھو بلکہ تم قرآن پڑھو. نبی نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ نکلتا ہے. اس لیے قرآن کی تلاوت کیا کرو. آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مال غنیمت کا پہرے دار بنا دیا, مجھ کو چوکیدار بنا دیا. مال غنیمت تم پہرا کرو, چوکیدار کرو. اے ابو ہریرہ لیکن ایک بات اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, اے ابو ہریرہ دیکھو رات کو تمہارے سامنے چور آئے گا, اس لیے تم بیداری سے رہنا, تم ہوشیاری سے رہنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رات ہو گئی, میں نبی کی بات, میرے دل میں نبی کی بات گشت کر رہی ہے, اس لیے کہ نبی نے کہا چور آئے گا. مجھے یقین ہے کہ رسول نے بیان فرمایا کہ چور آئے گا. میں ٹھیک جگہ ہوا ہوں, ایک چور آیا, بورا لے کر کے آیا اور لب بھر بھر کر کے سامان بورے کے اندر رکھنے لگا. میں گیا, کھڑا ہو گیا اور چور کو پکڑ لیا. کہا رے کم بخت تم کیا کر رہے ہو, مال غنیمت تم کیوں چرا رہے ہو. چنانچہ اس نے بھوک مری کی شکایت کی. اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ میری بال بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں, میرے بال بچے بھوکے بلک رہے ہیں, اس لیے میں کل سے نہیں آؤں گا, مجھے چھوڑ دیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رقیق القلب, دل کا نرم, چنانچہ اس چور کو چھوڑ دیتے ہیں. صبح سویرے نبی کہتے ہیں ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا؟ تاکہ اللہ کے رسول آیا تھا, اس نے بھوک کی شکایت کی, میں نے اس کو چھوڑ دیا. ابو ہریرہ دیکھو کل بھی آئے گا, ہوشیاری سے رہنا. لوگوں دوسری رات حضرت ابو ہریرہ چاقو چوبندی کے ساتھ بیدار ہے. آدھی رات کے وقت وہ چور آیا, پھر لب بھر بھر کر کے بھرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا, تاکہ آج تم کو میں دربار نبوت میں پہنچاتا ہوں, آج میں تم کو رسالت مآب کی خدمت میں لے جاؤں گا. تم کل وعدہ کیا تھا نہیں آؤں گا, آگے آج میں تم کو نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ اس چور نے کہا ابو ہریرہ دیکھو میرے بال بچے بھوکے ترس رہے تھے, بھوکے تڑپ رہے تھے, میں نے بھوک کی وجہ سے یہ حرکت کی ہے. اے ابو ہریرہ کل سے نہیں آؤں گا, مجبوری سے آیا تھا, آج مجھ کو چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. لوگ صبح نبی کہتے ہیں بتاؤ ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا ہوا؟ تاکہ اللہ کے رسول آج بھی آیا تھا, میں نے اس نے بھوک کی شکایت کی, اس نے چھوڑ دیا. کہا ابو ہریرہ کل بھی آئے گا. حضرت ابو ہریرہ تیسری رات چاقو چوبند کے ساتھ میں آئی تھی, چابک بستی کے ساتھ جگے ہوئے ہیں, بیدار ہے. آدھی رات کے وقت چور آتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں, حضرت ابو ہریرہ دیکھ لیتے ہیں, جا کر کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, آج تم کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا, اس لیے کہ آج دو روز سے تم جو ہے بہانہ بازی کر رہے ہو, آج تم کو میں عدالت رسول پہ پہنچاؤں گا. اس چور نے کہا ابو ہریرہ مجھے یقین کامل ہے آج تم مجھ کو نہیں چھوڑے گا, لیکن ایک چیز ہے, میں تم کو ایک چیز سکھا دوں گا. اگر تو چھوڑنے کا شرط لگاتا ہے تو میں وہ چیز تم کو چھوڑ دوں گا. حضرت
अबू हुरैरा इल्म के चाशनी, बहुत ज्यादा प्यासी थे इल्म हासिल करने का। कहा बताओ क्या? कहा कि अगर कल से आयतुल कुर्सी पढ़ करके सोओगे मैं नहीं आ पाऊंगा। आयतुल कुर्सी यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये जो है आयतें पढ़ करके सोओगे मैं नहीं आ पाऊंगा। सुनो यारो, हजरत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने सुबह सवेरे पूछा, अबू हुरैरा तुम्हारे छोड़ का क्या हुआ? कहा कि अल्लाह के रसूल आज भी आया था लेकिन एक कलेमा मुझको सिखा दिया। ऐ अल्लाह के रसूल मुझको कुरान की आयतें सिखा दिया है, इसी शर्त पर मैंने उसको छोड़ दिया। कहा क्या? कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ करके सोओगे मैं नहीं आ पाऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि सुनो ऐ अबू हुरैरा सुनो, उसने जो बात तुमको सिखाया है वो बात सच्ची है, सही है, उसको पढ़ लेने के बाद नहीं आ पाएगा। हाँ हुआ यानी हुआ जाका शैतान, वो शैतान था जो 3 रोज से तुम्हारे पास आ रहा था, वो शैतान था। मुसलमानों यानी इस आयत कुरानी सही बुखारी की रिवायत है, इस वाक़या से पता चला कि जिस घर में कुरान की आयत और आयतुल कुर्सी की तिलावत की जाएगी उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो पाएगा। आमतौर पर हम बोलते हैं शैतान पकड़ लिया, उसको जिन्नात पकड़ लिया और ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसलिए कि हमने अमल करना छोड़ दिया, इसलिए शैतान हमारे ऊपर हावी और हमारे ऊपर चढ़ बैठता है। अगर वाक़अतन हमारा सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ करके सोएंगे इंशाअल्लाह हमारे पास शैतान दाखिल नहीं हो पाएगा। ये हदीस है रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है। अल्लाह के नबी ने और दूसरे हदीस में बयान फरमाया है कि जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी आयत लिल्लाहि मा फी समावाति मा फिल अर्दि व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम, इसको पढ़ करके सोएगा, अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते चौकीदार की सूरत में आते हैं, उनकी पहरेदारी करते हैं, चौकीदारी करते हैं। मुसलमानों हम अमल करें तब तो अमल करेंगे, यकीनन हमारे पास शैतान नहीं आ पाएगा। हम क्या करते हैं? ना नमाज पढ़ करके सोते हैं और ना कुरान की तिलावत करते हैं। जाहिर सी बात है शैतान तो मौका तलाशता ही है, इसलिए आकर के हमारे ऊपर बहरहाल हावी हो जाता है। बहरहाल दोस्तों बहुत सारे वाकयात हैं, वाकई कुरान ने जिंदगी तब्दील करके रख दिया है। आपको पता है हजरत अम्र इब्न तौफील अद-दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अम्र इब्न तौफील अद-दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबीला दौस के सरदार और बहुत बड़े शायर थे। जब वो मक्का आए, मक्का के लोगों ने उनको पूरी तरह से डराया। अम्र इब्न तौफील सुन लो, मक्का के अंदर एक काहिर, एक साहिर, एक जादूगर जिसका नाम है मोहम्मद, जो उसके पास जाता है वो उसको हो जाता है। अरे उसके पास जाओगे तुमको अपनी जादू के लपेट में ले लेगा, इसलिए खबरदार उसके पास न जाना। चुनांचे हजरत आमिर इब्न तौफील अद-दौसी कहते हैं कि मैं इतना डरा कि अपने दोनों कानों पर रुइयां ठोस ली कि मुबादा मोहम्मद की बात मेरे कानों में न टकराए। चुनांचे हजरत आमिर इब्न तौफील अद-दौसी कहते हैं कि मैं एक रोज सुबह सवेरे काबे की तरफ गया, चुनांचे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे हैं। मैंने सोचा अरे मैं तो बहुत बड़ा शायर हूँ, अरबी ज़बान के फसीह व बलीग कलिमात को जानता हूँ, सही हो और अगर सही ना हो तो उसको मैं फेंक दूंगा, नहीं मानूंगा। इसी सोच से अपने दोनों कानों के रुइयों को हटा दिया। नबी आकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हजरत अम्र इब्न तौफील अद-दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में सरायत करने लगी। जब नबी ने नमाज खत्म किया, घर चले तो फिर अम्र इब्न तौफील अद-दौसी पीछे हो लिए, घर पहुंचे, हजरत अम्र इब्न तौफील भी चले। कहा कि अल्लाह के रसूल ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको मक्का के लोगों ने बेहद डराया था, इतना डरा था कि मैं अपने दोनों कानों में रुइयां ठोस ली थी, लेकिन मैंने आपको कुछ कलिमात सुना, मैंने सोचा कि मजीद सुनूं। ऐ अल्लाह के रसूल मुझको कुरान सुनाए, इस्लाम बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल कहफ की तिलावत फरमाए उनके सामने और इस्लाम के बारे में बताया, वही इस्लाम कबूल करता है। मुसलमानों ये है वो कुरान जिसके बारे में वसीम रजवी जैसा शैतान गंदा खलीस इस खलीस ने कहा है कि कुरान की 26 आयतों को हटाओ, यकीनन नहीं हटेगा इंशाअल्लाह। और लोगों जब तक क़यामत रहेगी, जब तक क़यामत नहीं आएगी, ये कुरान जिंदा रहेगा। ये खलीस नापाक जैसा आदमी इसको क्या कर सकता है?